So, dear students, കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ 2020 എക്സാമിലെ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യ വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. So really it will help. So the question number 21. Two identical objects, each of mass 50 kilogram, are kept at a distance of separation 50 centimeter apart on a horizontal table. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടു ഈക്വൽ മാസസ് ആണ്, ഓരോന്നിനും 50 കിലോഗ്രാം മാസ്സാണുള്ളത്. സോ അവ തമ്മിൽ they are separated by a distance of 50 centimeter. So in total, their separation as 50 centimeter. The net gravitational force at the midpoint of the line joining their centers. So at this one, what is the force? Suppose we are just placing a unit mass here, a unit mass here. So that is a M1, and it is labeled as a capital M, and their separation are x. So we know the force of interaction between them is what? So gravitational constant into, that is M1 M2 division by the separation square. But they are attractive forces that is acting along the line joining them. അവ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിലൂടെയാണ്. ബട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവന് 1 ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദിസ് വേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് രണ്ടും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ്. സോ ദേ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. So the net gravitational force at the midpoint of the line joining their center, we can say as a 0 as the answer, A as the answer. Number 22. The ratio of the weight of a body at a height r by 10 from the surface of earth to that of the depth r by 10 is. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് h എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ്, സർഫസിൽ നിന്ന് h ഹൈറ്റ് മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ, സോ അവിടുത്തെ കേസിലെ the variation of g we can write as say as g1, that is equal to g into 1 minus 2h by r with an assumption. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന W1 we can say that mg into simply 1 minus 2h by r. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് that height h is nothing but equal to that r by 10. So r by 10. So r cancel. That is equal to mg into 1 minus 1 by 5. So 5 minus 1. So that is equal to 4 by 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെപ്തിലെ അറ്റ് ഡെപ്ത് സെയിം എച്ച് ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഡെപ്തിലെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത് 1 മൈനസ് എസ് ഡി ഡിവിഷൻ ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മുടെ വെയിറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി, ദാറ്റ് ഡെപ്ത് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് അഗൈൻ ആർ ബൈ 10. സോ ആർ ബൈ 10 into r, so r cancel, so that is equal to mg into 9 by 10. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. So our aim is to find what? Simply the ratio of the weight. So W1 division by W2. So W1 by W2 is equal to mg into 4 by 5, that division by mg into 9 by 10. So നമ്മൾ ഒരു 10ന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി you can just multiply 2. So 8 by 10 here. So 8 by 10 by 9 by 10. So you get the value as 8 by 9. So we can quote the answer as E. That is a good question.
പക്ഷെ ഓർക്കണം, നമ്മൾ വേരിയേഷൻ പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ജി എം ബൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഓർക്കുക. ബട്ട് ഹിയർ we get the answer only when you have to take the assumption as h is very much less than r. Then for 23, so in that question it is given three thin wires of equal length. So we can say that L1 to L2 is to L3, that is given as 1 is to 1 is to 1, are suspended from the top of a roof. The respective ratio of their area of cross section is 1 is to 2 is to 4. So that we can write as A1 is to A2 is to A3, that is given as is equal to 1 is to 2 is to 4. And the Young's moduli is given as, so that is Y1 is to Y2 is to Y3 എന്ന് പറയുന്നത്, it is given as 4 is to 2 is to 1. Then the ratio of their weights to be attached to the other ends to obtain same elongation. So അവയ്ക്കെല്ലാം സെയിം എലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കാൻ എന്തുമാത്രം വെയിറ്റ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡിവിഷൻ ബൈ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിവിഷൻ ബൈ ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആസ് എൽ. So we get the concept as F division by A into delta L by L. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വ്യക്തതയോടെ അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, സെയിം ലെങ്ത് ആണ് പറയുന്നത്, അതോടൊപ്പം സെയിം എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൈ എ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ 3 കേസസ് പറയുന്നത് F1 is to F2 is to F3 ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് Y1 A1 is to Y2 A2 is to Y3 A3 എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ അവിടെ Y1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 4 ആസ് ഏരിയ ആസ് 1 is to Y2 as 2 into 2 is to Y3 as 1 is to 4. So 4 is to 4 is to 4, that is 1 is to 1 is to 1. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. So we can just move to the question number 24. Water flows from a horizontal pipe of diameter 2 centimeter at a speed of 3 centimeter per second. The pipe has a nozzle of diameter 0.5 centimeter at its end. The speed of water emerging from the nozzle is. So നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, see the equation of continuity. നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള സർഫസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ A1, ഇത് A2, അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി V1, ഇത് V2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം A1 V1 ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു A2 V2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഏരിയ നമ്മുടെ റേഡിയസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ബൈ D1 സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഇൻറ്റു V1 ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു ബൈ D2 സ്ക്വയർ ഡിവിഷൻ ബൈ 4 ഇൻറ്റു V2. Our aim is to find what is the speed of water emerging from the nozzle. So our aim is to find what is V2. So we can write as D1 square into V1, that division by D2 square. So what is the diameter in the first case? It is given as 2, and the second one, the D2 is given as 0.5. So that much square into the velocity, it is given as 3 centimeter in the first case, 3 centimeter per second. So 2 square as 4, that division by 0.5 square, that is 1 by 2 square into 4, that much into 3. So that is equal to 16 into 3. So we get the answer as 48 centimeter per second. So വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. See the question number 25. The density of kerosene is 800 kilogram per meter cube. Then what is the relative density? സാധാരണ the relative density അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയുന്ന specific gravity. The specific gravity is nothing but equal to is the density of that body or the substance division by the density of water. That is equal to 800 kilogram per meter cube by
The density of water in the normal case we are taking as 1,000. In CGS it is taken as 1. So if we just divide, so 8 by 10, so we get the answer as 0.8 as the value. So D is the answer. For 26, a solid sphere of volume V experiences a viscous force capital F when descending with a speed V in a liquid. If another solid sphere of volume 27 OV descend with the same speed V in the same liquid, it experiences a viscous force of, നമുക്കറിയാം ഒരു ഈറ്റ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് R റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ V എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിലേഷൻ സ്റ്റോക്സ് ഫോർമുലയായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ഫോർമുല ഈസ് വാട്ട്? ദ സ്റ്റോക്സ് ഫോർമുല ഈസ് F is equal to 6 pi eta R into V. സോ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം, ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്പിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വെലോസിറ്റി ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു രണ്ട് കേസിലും സെയിം സ്പീഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വോളിയം ഡിഫറൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം R ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ്, സെയിം മീഡിയമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം F പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദാറ്റ് R എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. V2 എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് 27 ടൈംസ് ഓഫ് V എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് 4/3 pi R2 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് 27 ടൈംസ് ഓഫ് 4/3 ടൈംസ് pi R1 ക്യൂബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം R2 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു R1 ക്യൂബ് എന്ന് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് R2 ഈക്വൽ ടു 3 ടൈംസ് ഓഫ് R1. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം F ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈംസ് ഓഫ് R ആയിട്ട് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ടൈംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. സോ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് 3 ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഫോർമുല ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. 2 taps supply water to a container, one at the temperature of 20 degrees Celsius at the rate of 2 kilogram minute and another at 80 degrees Celsius at the rate of 1 kilogram per minute. If the container gets water from the 2 taps simultaneously for 10 minutes, then the temperature of water in the container is. വളരെ ഗുഡായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കലറിമെട്രി നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാപ്പിലേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദിസ് ഈസ് as 1 ആൻഡ് another one that is we can take as 2. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? at the temperature as θ1, so that is given as 20 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ θ2 തന്നിട്ടുണ്ട് as 80 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 2 കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. ടോട്ടലായിട്ട് 10 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 × 10 ആയി മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 കിലോഗ്രാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ 10 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം 1 കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് ഇൻ 10 മിനിറ്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 കിലോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇവരൊരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവയുടെ റിസൾട്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കലോറിമെട്രി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കലോറിമെട്രി? നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കലോറിമെട്രി പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 20 ഡിഗ്രിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. സോ ഇവന് നമ്മുടെ 80ക്ക് ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു. അവൻ്റെ മാസ് M2 ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി C2 ആണ്. അവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 80ൽ നിന്ന് കുറയുന്നു. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവന് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ്. സോ ആ ഹീറ്റ് ഗെയിൻ എങ്ങനെ പറയാം? അവൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു അവനുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയിലേക്ക് അവൻ മാറുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അവന് നൗ അറ്റ് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. രണ്ടിനും സിറ്റുവേഷൻ സെയിം ആണ്. മാസ് M2 എന്ന് പറയുന്നത്
10 കിലോഗ്രാം ആണ്. സോ 10 ഇൻറ്റു 80 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് M1 എന്ന് പറയുന്ന 20 ഇൻറ്റു തീറ്റ മൈനസ് 20 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ സിമ്പിളായിട്ട് 0 ക്യാൻസലായി. സോ 80 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 2 തീറ്റ മൈനസ് സോ തീറ്റ 0 ക്യാൻസലായി. സോ 2 തീറ്റ മൈനസ് 40 ആയിട്ട് മാറി. സോ ഈ തീറ്റ ഈ സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3 തീറ്റയായി. 40 പ്ലസ് 80 120 ആയി മാറി. So we get the concept as theta is equal to 120 by 3. So that is equal to 40. So that is a very, very important concept. So we get the concept as D as the answer. Number 28, a good concept. A monoatomic gas is compressed adiabatically to 1 by 27th of its initial volume. Then its pressure becomes. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷറും വോളിയവുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആസ് എ PV റൈസ്ഡ് ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? P1 V1 റൈസ്ഡ് ഗാമ ഈക്വൽ ടു P2 V2 റൈസ്ഡ് ഗാമ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ P2 become equal to P1 into V1 by V2 raised to gamma. എന്താണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ P1 എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. And see the case P1 into V1. V2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 27th of the initial volume ആയിട്ട് മാറുന്നു. That much into gamma. ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ്. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവുമായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. 1+2/F. അത് മോണോ ആറ്റമിക് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിട്ട് മാറുന്നു. സോ ഗാമ ബിക്കം 1+2/3. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/3. സോ ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് 5/3, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് as P1 into that is V1 ക്യാൻസലായി മാറി. The raised to 5/3 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So that is equal to P1 into 27 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. That is 27 can be written as 3 cube times 5/3. So 3 cancel. So we get the answer as P1 into 3 raised to 5. So 5 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 3 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So you get the value as 1 into 3. So roughly you get the answer as 243. So we can say 243 times the initial pressure as P1. അപ്പോൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ റിലേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്പർ 29, കൈനറ്റിക് തിയറിയിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. CP and CV for a diatomic gas are respectively. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യം, ഒരു ഡയറ്റോമിക് കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1+2/F ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതൊരു ഡയറ്റോമിക് ആയി മാറുമ്പോൾ F എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറുന്നു. സോ 5+2 7/5 ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് CP എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ടൈംസ് R ഡിവിഷൻ ബൈ ഗാമ -1, and similarly CV is equal to R by gamma -1. That is equal to R by gamma is what? 7/5 -1. So that is equal to R division by 2 division by 5. So that is equal to 5R by 2. Similarly CP is equal to, so gamma is given as 7/5 into R division by 7/5 -1. That is equal to 2/5. So 5 cancel. So we get the answer as a 7/2R. So CP got the value as a 7/2R, and CV take the value as a 5/2R. So we can quote the answer as E. The simple questions. Then question number 30. 3 moles. So it is given as a N. Take the value as a 3 moles of an ideal gas are in a rigid cubical box with the sides of length. So that's the sides of length is given as a 0.170 meter. The ratio of forces that the gas exerted on each of the 6 sides of the box
when the gas temperature is 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. Students, please keep in mind, we know the concept as P is equal to N into RT. And here the specific cubical volume is there. The temperature variation is there. So we can write for the pressure is equal to nRT division by V. The pressure, our aim is to find what is the force. The force, we can write the pressure is equal to force by area. Therefore, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് pressure into area. So that is equal to nRT division by V into A. For a specific case, everything are constant except the temperature. We can say that force proportional to the temperature, but keep in mind that temperature is nothing but the absolute temperature. So F1 by F2 take the value as T1 by T2. The T1 is nothing but equal to 273 plus 27 by the T2 temperature as 273 plus 127. So 273 plus 27 become nothing but equal to 300. That division by, so in addition to that 127, so 100 addition, so 400. So we get the value as 3:4. So we get the answer as D choice. A good concept. So we can move to the question number 31. The average kinetic energy of a monoatomic gas molecule kept at a temperature 27 degrees Celsius is the given the Boltzmann constant as a K is equal to 1.3 into 10 raised to minus 23 joules per Kelvin. So നമുക്ക് simple ആയിട്ട് പറയാം, the law of equipartition, the energy with the F degrees of freedom are given by F by 2 into K into T, the symbol. So here the monatomic gas under consideration, so 3 by 2 into the Boltzmann constant as 1.3 into 10 raised to minus 23. That much into the temperature as a 273 plus 27, it becomes a 300. So solving, you get the value as 5.85 into 10 raised to minus 21 joule. So that is a good concept. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട concept. So we can just move to the question number 32. A traveling wave in a medium that is given as y is equal to a sine omega t minus kx. The maximum acceleration of the particle in the medium. So it vibrates symbol harmonically, and hence we can just differentiate y. Then you can easily find what is that velocity. So that is equal to a into, with respect to the time, so omega cos omega t minus kx. But our aim is to find what is the acceleration. That is nothing but the dv by dt. So that is equal to a omega into cos omega t minus kx in a very പ്രാവശ്യം differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ you get the concept as a sin omega t minus kx. So we can write into omega, so minus a omega square into the sine function ആയിട്ട് അത് മാറി. And here that maximum value of acceleration എന്ന് പറയുമ്പോൾ it takes the maximum value as 1. That means the maximum value of a maximum take the value as a omega square. So that is a very important concept. And also keep in mind here, this is nothing but very important concept that is called the phase velocity of the body. The wave, the phase velocity of the wave. And see the next one, question number as 33. Two simple harmonic motions with the same amplitude, the same frequency, acting in the same direction, are impressed on a particle. If the resultant amplitude of the particle is equal to the amplitude of the individual SHMs, the phase difference between the two simple harmonic motions is. അപ്പോൾ നമുക്ക് resultant amplitude we can easily find the value as is equal to that a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos 5. So our aim is to find cos 5, but it is given that AR take the value equal to modulus of A1 equal to modulus of A2.
അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ റൂട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് a1 plus a2 in the vector concept is equal to 2a cos theta by 2 5 by 2 here. വളരെ പ്രധാനം. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2a sin theta by 2. ഓർത്തിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സമ്മാണ്. So that value is again a. So a take the value as 2a cos 5 by 2. So a cancel. We get the value as cos 5 by 2 is equal to 1 by 2. So that is 5 by 2. So that is 5 by 2. Take the value as a cos inverse of 1 by 2. അപ്പോൾ 1/2 നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കോസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 60 ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം. സോ 5 ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് 2 into 60 degree. So that is equal to 120 degree. In pi, we can easily write in terms of radian 2 pi by 3. So വളരെ പ്രധാനം. 2 pi is 360. So 360 by 3 as 120. So D is the answer. A good concept. Number 34. It is given the nearest harmonics of an organ pipe open at both ends are 200 and 240. What is the fundamental frequency? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പൈപ്പും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്കണം. എല്ലാ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹാർമോണിക്സും ഇവിടെ പോസിബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആകൂ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം nth ഹാർമോണിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് പറയാം n ഇൻറ്റു v/2l എന്ന് പറയുന്നത് 200 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് n+1 ആയിരിക്കും. സോ n+1 ഇൻറ്റു v/2l എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 240 ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ n/n+1 എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് യെസ് 20 ഡിവിഷൻ ബൈ 24. സോ 4 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആസ് 5 ഡിവിഷൻ ബൈ 6 എന്നായി. സോ ജസ്റ്റ് ക്രോസിങ് 6n ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് 5n + 5. സോ ഇത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ n ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് n കിട്ടിയെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി f0 ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം n(f0) is equal to 100. f0 take the value as 200 by n. That is equal to 200 division by n. n is what? 5. So that is equal to 40. So we get the answer as A. So 34th one in the answer നമുക്ക് A ആയിട്ട് കിട്ടി. വളരെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. So we can move to the question number 35. So it is given the two strings of the same material, same length are given equal tension. If they are vibrating with the fundamental frequencies 1600 and 900 hertz, then what is the ratio of their respective diameters? Respective diameters in the ratio നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. That is a constant. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ അറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് v/12 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവിടെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അത് സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് ദ സ്ട്രെസ് ഡിവിഷൻ ബൈ റോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടെൻഷൻ ഡിവിഷൻ ബൈ എ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഡെൻസിറ്റി. സോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഹിയർ ദ ടെൻഷൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, യെസ് ലെങ്ത് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഏരിയ എന്നുള്ള സെൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഏരിയ ഈസ് എസ് ഡി സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ n പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 ഡയമീറ്റർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്കെത്തി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യെസ് n1/n2 ടേക്ക് ദ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു d2 ഡിവിഷൻ ബൈ d1 ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് d2?
രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടത് d1/dt ആണ്. സോ d1/d2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് n2/n1 ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ n2 എന്ന് പറയുന്നത് 900 ആണ്. ദ ഡിവിഷൻ ബൈ യെസ്, സോ 0 0 cancel, so you get the value as 9/16. So we get the answer for the question number 35 as E as the answer. So സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now we can move to the question number 36. Here a good question from an object moving in a straight line with a velocity 100 meter per second. So the source, the object, the source velocity is 100 meter per second, goes past a stationary observer. If the object emits a knot of 400 hertz while moving, the change in the frequency noted by the observer as the object goes past him. So that is a very important concept. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ so it is given, it is moves with a velocity as 100 meter per second, goes past a stationary observer. അപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഒബ്സർവർ ഉണ്ട്. ഇവൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 400 പറയുന്നുണ്ട്. അവനെ പാസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. If the object emits not a frequency 400 hertz while moving, the change in the frequency noted by the observer as the object goes past him. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി F1 ആണെങ്കിൽ, പാസ്റ്റ് അവൻ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് F2 ആണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് F1 - F2 കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? സോ നമുക്ക് ആദ്യം F1 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് v ആണെങ്കിൽ, സോ അപ്രോച്ചസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അവൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയേ പറ്റൂ. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻ ടു എഫ്. സോ ഹിയർ v എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 300. സോ 300 by that is 300 100, that much into the frequency as 400. So that is equal to 300 by 200, that much into 400. So you get the value 600 hertz. അപ്പോൾ ആദ്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്സർവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 100 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഒബ്സർവർ കടത്തി വിട്ട് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ എവേ ഫ്രം ദ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് v/v + vs into f. സോ വീണ്ടും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 300 division by 300 plus 100, that much into the frequency as 400. 400 cancel, you get the value as 300. നമുക്ക് വേണ്ട ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം 600 - 300 is equal to as 300 hertz. So that is a very important concept. So we get the answer as B as the choice. Number 37. The electric flux through any face of a cube due to a positive charge Q situated at the center of a cube. അപ്പോൾ ഗേഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അത് ടോട്ടലി എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് Q ആണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡിവിഷൻ ബൈ ε0. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 1/6 ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. മൊത്തത്തിലുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് മതി. അപ്പോൾ അത് 1/6 പാർട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ചാർജ് ഡിവിഷൻ ബൈ 6ε0 ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് മാറിയിരിക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് C ആസ് ദി ആൻസർ. So we can just move to question number 38.
A capacitance of a parallel plate capacitor, air capacitor is so air capacitor എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം epsilon 0 a by d, so that is given as 10 μF. The dielectric constant of the medium to be introduced in between its plate to double its capacitance. So ആ capacitance നമ്മൾ C dash ആണെങ്കിൽ അത് 2 times 0 ആകണം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്സിലോൺ 0 എ ബൈ ഡി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവിടെ എപ്സിലോൺ 0 എ ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് C0 എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിട്ട് മാറി. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 2. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39, എ വെരി വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The electric potential V at a point x, y, z in space is given as V, that is given as 4z square volt, where x, y, z all are in meter. The electric field at the point, so that point is given as at 1, 0, 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക? So that is actually minus dou v by dou r. In vector ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് 3 കമ്പണന്റുകളായിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ xy exi പ്ലസ് eyj പ്ലസ് ezk എന്നൊരു ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാം. എന്താണ് ex എന്ന് പറയുന്നത്? മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ഐ ജെ മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ഇസഡ് കെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ 3 പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എസഡ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി മാറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -4 ഇൻറ്റു 2z കെ ക്യാപ്പ് എന്നായി. പക്ഷേ ആ പോയിന്റിലെ കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് 2 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം 4 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 2k cap. That means negative is a direction. So 4 into 2, 8 into 2 as a 16. So നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം it is 16 along the negative z axis. So സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ വളരെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പർ 14. The work done in moving a point charge of 10 microcoulomb through a distance of 3 cm along the equatorial axis of an electric dipole. ഒരു ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഈക്വൽ ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ്. അതിൻ്റെ ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ആ -q ചാർജും ഈ +q ചാർജും ആ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഫോർമുല പറയാം kq/r. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 1 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് 2 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൈനസ് കൺസെപ്റ്റ് വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിളായിട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ potential difference between the 2 points is nothing but the work done to move from A to B division by charge. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ദ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കും. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ഇ. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ ടേക്ക് കെയർ, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ third part of KEAM 2020 answers. Thank you.